ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरु। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनीलममृतमथेदं नीलममृतमथेदं वायुरनीलम् अमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतुस्मर कृतस्मर कृतगुं स्मर क्रतुस्मर कृतगुं स्मर। अग्नेन सपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथाराये, हे अग्नि देवता, हे अग्ने नया अमने दોરી જા। કઈ બાજુ? સુપથા, સારા માર્ગે અમને દોરી જા, સન્માર્ગે દોરી જા। શેના માટે? રાયે, રાય એટલે અહીંયા કહેશે ધનાય। રાય એટલે કે જે કંઈ પણ મેં કર્મો કર્યા, અગ્નિ દેવતાને કેમ કહે છે? કારણ કે અગ્નિ દેવતાની હાજરીમાં મેં બધા કર્મો કર્યા। યજ્ઞ યાગાદી જે કંઈ પણ કર્યું મેં, એના આપ સાક્ષી છો યજ્ઞ દેવતા। એટલે એને આપણે આપણો અધિકાર છે એની પાસે માગવાનો કે મને આ કરી આપો, મારી આ મુશ્કેલી છે, મને આ બધા સૂર્ય આપણો જે તેજ છે, આપણું તેજ એ સમેટી લો। સૂર્ય દેવતાને કીધું ને, આદિત્ય દેવતાને, એટલે આદિત્ય દેવતાની પણ એણે ઉપાસના કરી છે, એટલે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરી।
એટલે એ જ્યાં પણ આપણે જેની પણ આરાધના કરી હોય, પૂજા કરી હોય, ત્યાં આપણે હકથી કહી શકીએ કે મને રસ્તો આપો, મને આ માર્ગ સૂઝતો નથી. તો હા, એટલે મને કંઈ પણ પુરોહિત, એટલે મને કંઈ પણ માર્ગ બતાવો. એટલા માટે આ અગ્નિ દેવતાને કહે છે, હકથી કહે છે. કારણ કે હવે આ મારી અંતિમ પૂજા છે, અંતિમ મારી આરાધના છે, અંતિમ પ્રાર્થના છે. હવે હું મરણ પથારીમાં છું. હવે મારી કોઈ શક્તિ નથી, મારી શરીરની કોઈ શક્તિ નથી, બીજી કોઈ પણ શક્તિ મારી રહી નથી હવે. એટલે મારી પાસે હવે બીજું બસ આ એક પ્રાર્થના સિવાય હવે કોઈ બીજું સાધન નથી, જેથી કરીને હું મારા માર્ગ દ્વારા આપની સાથે એક થઈ શકું. અગ્ને નયસ પુથા રાયે, રાયે એટલે કે એમના જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા ને મેં, એ બધા કર્મ ફળો જે હવે પાક્યા છે, એ કર્મ ફળ તમે આપવા માટે મને માર્ગ બતાવો. આપણે જે કંઈ કર્મ કર્યા જીવન દરમિયાન, એ બધાનું ફળ તો આપણે જોઈએ ને. કર્મ કર્યા તો ફળની ઈચ્છાથી જ કર્યા છે. ભલે આણે નિષ્કામ કર્મ કર્યા છે, પણ નિષ્કામ કર્મને પણ ફળ તો આપવા જ પડે એમને. કારણ કે કોઈ પણ કર્મ કરો ને એનું ફળ આપવું એ ઇનવેરિયેબલ કોન્સ્ટન્ટ, એટલે એણે આપવું જ પડે. એમાં એની સંબંધ ડાયરેક્ટ છે જ, એને કરવું જ પડે. અસ્માન વિશ્વાની દેવ વયુનાની વિદ્વાન. અસ્માન એટલે કે અમને, વિશ્વાની એટલે સર્વાણી, બધા જ. દેવ, હે દેવ, વિશ્વાની વયુનાની વિદ્વાન. વયુનાની એટલે કે કર્મ અને જ્ઞાન. જે કંઈ પણ મેં સાધના કરી, એ સાધના દરમિયાન જે કંઈ પણ મેં કર્યું, એ બધાના આપ કેવા છો? જાણનાર છો, વિદ્વાન. યુ આર ધ નોવર, યુ નો. કારણ કે તમે સાક્ષી, તમારી સાક્ષીમાં મેં આ બધું કર્યું છે, એટલે તમે બધું જ જાણો છો. આપણે પ્રાર્થના એને જ કરીએ ને જે જાણતા હોય. ભાઈ મને કંઈક આપણને ખબર હોય કે ભાઈ એની પાસે ઘણા બધા પૈસા છે, ડોનેશન લેવા જઈએ ક્યાં? જેની પાસે પૈસા એની પાસે જઈએ, અને પછી એની પાસે જઈને આપણે કહીએ ભાઈ અમે આવી સંસ્થા ઊભી કરવા માગીએ છીએ, આમ કરીએ છીએ, સેવા કરવા માગીએ છીએ, તો તમે કંઈક અમને આપો. એની પાસે હોય તો આપે, અને એ ધનવાન છે એવું જાણીએ તો આપણે જઈએ એની પાસે. એટલે આ પણ અહીંયા જે દેવ છે એટલે અગ્નિ દેવતા જ છે. એટલે અગ્નિ દેવતાને એ હવે પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મારા કર્મોને પણ જાણો છો, મેં જે કંઈ પણ મારું જ્ઞાન છે એ પણ જાણો છો, તો હવે તમે મને આ માર્ગ બતાવો. હવે હું મરણ પથારીએ છું, મારી હવે કોઈ શક્તિ નથી, એટલે તમે મને હવે તમારી સાથે ઐક્ય થવાનો માર્ગ મારો સરળ બનાવી દો. આ માર્ગ કયો છે? ઉત્તરાયણ માર્ગ છે. એટલે હવે આ જે સાધક છે ને, એણે ઉપાસના અને બધું કરતાં હવે એણે એનું મૂળ ધ્યેય તો ઉત્તરાયણ માર્ગે જવાનું છે. હિરણ્ય ગર્ભ સાથે ઐક્ય પ્રાપ્ત કરવાનું એનું ધ્યેય છે, અને એ ધ્યેયથી જ એણે આ બધા કર્મો કર્યા છે. અને એટલા માટે એ કહે છે કે હે દેવ, બધા જ મારા જે કંઈ પણ જ્ઞાન કર્મો છે એને આપ જાણનાર છો. યુયોધિ અસ્મ જુહુરાણમેનઃ. યુયોધિ એટલે કે નષ્ટ કરો, વિનાશય. તમે મારા નષ્ટ કરો. શેના નષ્ટ કરવાના? તો કે જુહુર્ણામ એનઃ. જુહુરાણમ એટલે શું? મારા કુટિલ કર્મો, મારા ખરાબ કર્મો, પાપ કર્મો જે કંઈ છે એ. એનઃ છે ને, એનઃ એટલે આમ તો એનસ છે, એટલે એનઃ એટલે કે પાપ કર્મ. પાપ એટલે પાપ કર્મોને તમે શું કરો? યુયોધિ, નાશ કરો, નશ કરો. કેમ ભાઈ? તે કર્યા તો પછી તારે ભોગવવો પડે કે નહીં? તો કે ના, મેં આટલું બધું કર્યું તમારા માટે, તમારે આ બધું તો મને થોડું કન્સેશન આપવું પડે, મને ગ્રેસ માર્ક આપવા પડે. એટલે મારા એ પાપ કર્મો છે એનો આપણે નાશ કરી દો, જેથી કરીને એ મને નડે નહીં. આ બધા છે ને આપણા જે કર્મો છે એ જ આપણને નડતા હોય. પુણ્ય કર્મ આપણને ગતિ કરાવતું હોય, પણ પાછા પેલા વચ્ચે આવીને આપણે અટકાવી દે કે પ્રતિબંધ રૂપે. એટલે કહે છે કે જુહુરાણમ એનઃ યુયોધિ. અમારા જે કંઈ પણ પાપ કર્મો છે, કુટિલ કર્મો છે, એનો આપ નાશ કરી દો, એને દૂર કરી દો, જેથી કરીને હું શુદ્ધ બની જાઉં. તમારી સાથે એક થવું છે, તમે તો શુદ્ધ છો જ, મારે મારા સૂક્ષ્મ શરીરને શુદ્ધ કરવાનું છે. એ સૂક્ષ્મ શરીર શુદ્ધ હોય તો જ તમારી સાથે ઐક્ય થાય. કોઈ પણ સાથે ઐક્ય શુદ્ધ હોય તો જ થાય ને, નહીં તો પછી એ પણ મેલું થઈ જાય. તો એમ કહે છે કે તમે મને મારા પાપ કર્મોને નષ્ટ કરી દો. ભૂયિષ્ઠામ તે નમ ઉક્તિમ વિધેમ. હવે હું ભૂયિષ્ઠામ એટલે કે વારંવાર, અગેન એન્ડ અગેન, તે તમને નમસ્કાર કરું છું. મારી પાસે હવે બીજી કોઈ શક્તિ નથી કર્મ કરવાની, યજ્ઞ કરવાની કે કોઈ કર્મ કરવાની. એટલે હવે મારી પાસે એક જ શક્તિ છે, શું? નમસ્કાર કરવાની. હું ખાલી બોલી શકું છું નમસ્કાર, નમઃ નમઃ નમઃ, બસ. એટલે ઉક્તિમ વિધેમ, નમ ઉક્તિમ, આ નમરૂપી વચન બોલ્યા દ્વારા હું તમને પ્રણામ કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું. વારંવાર પ્રાર્થના, વારંવાર નમસ્કાર કરું છું, એવું એને પ્રાર્થના કરે. આ અંતિમ પ્રાર્થના. એટલે આ દ્વારા આપણને ઉપનિષદ એટલે શ્રુતિ એવું કહેવા માગે છે કે આપણા જીવનમાં આપણે પણ જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા એ પ્રમાણે આપણું મન પણ
જે આપણી છેલ્લો સમય હોય આપણે છેલ્લા કાળે આપણે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે હે ભગવાન તમે મેં જે કંઈ સત્કર્મો કર્યા છે ને એને ધ્યાનમાં લેજો, પાપ કર્મને બાજુમાં લઈ લેજો ભાઈ, એને તમે હવે એનો નાશ તમે કરજો. એટલી પ્રાર્થના કરીએ આપણે, એટલી સાવધાની આપણે રાખીએ તો ભગવાન આપણને મદદ કરે, એવી પ્રાર્થના છે. ચાલો આપણે વાંચીએ હવે ભાષ્યમાં. આમ તો શું છે, ભગવાને કીધું ને અગ્નિ જ્યોતિરહ શુક્લ ષણમાસાય ઉત્તરાયણમ તત્ર પ્રયાતા ગચ્છન્તિ બ્રહ્મ વિદો જનાહ. એટલે કે અગ્નિ જ્યોતિ, અગ્નિ દેવતા છે, એટલે જે ઉત્તરાયણ માર્ગ છે ને એમાં બધા આ દેવતાઓ છે. અગ્નિ છે, જ્યોતિ છે, પછી દિવસ છે, શુક્લ એટલે કે શુક્લ દેવતા, શુક્લ શું કહેવાય, શુક્લ પક્ષ, પછી ષણમાસા ઉત્તરાયણમ, આ ઉત્તરાયણના દેવતાઓ છે. ષણ એટલે છ દેવતાઓ કયા ભગવાને. એટલે અગ્નિ, જ્યોતિ, દિવસ, શુક્લ પક્ષ અને ઉત્તરાયણ, આ 6 માસ બ્રહ્મની ઉપાસના કરનાર જે કોઈ છે ને એને માર્ગ આપે, આ દેવતાઓની કૃપા થાય. કારણ કે બધે માર્ગમાં આપણા જે દેવતાઓ વચ્ચે આવે, આપણે ધારો ક્યાંય પણ જઈએ તો આ આપણા અહીંયાના જે લોકલ દેવતાઓ હોય, બધા અધિકારીઓ હોય કે જે કંઈ મેનેજર હોય કે કંઈ પણ, એ બધા દેવતા જ છે આપણા માટે. આપણે કોઈ પણ સાધ્ય કરવું હોય તો સાધન કરતાં કરતાં આપણને ઘણા બધા અધિકારીઓ નડે ને આપણને, તો એ બધાને પાસ કરવા પડે, આપણે એને ક્રોસ કરવા પડે. એટલે આ પણ દેવતાઓ છે. એટલે એને આપણે આ સાધક છે ને આખી જીવન દરમિયાન એને આટલી બધી સાધના કરી છે ને એટલે આવો હકથી કહી શકે. નહીં તો આપણને તેવું યાદ પણ ના આવે. આપણે તો પેલું મારા દીકરાનું શું થયું, મારા ફલાણી સંપત્તિનું શું થયું, મારા શેરનું શું થયું, મારી પત્નીનું શું થશે ને આનું શું, આ બાજુવાળાનું શું થશે, એવો બધો ચિંતન થાય ને. અને આ છે એટલે આ આપણે ચિંતન કરવું પડશે. હવે આપણે આ ભણતા થયા ને આપણને ખબર પડે, એટલીસ્ટ આપણે પેલી બધી બાદબાકી થોડી કરતી જવી પડે, કારણ કે એ વસ્તુ હવે આપણને નડે નહીં થાય. એટલે ભગવાને પણ આવું કીધું. એટલે હવે જુઓ ભાષ્ય વાંચીએ આપણે. પુનઃ અન્યેન મંત્રેણ માર્ગમ યાચતે અગ્નેનય ઇતિ. આપણે વાંચી લીધું કે ફરીવાર આ છેલ્લી પ્રાર્થના કરે છે ભગવાન, અન્ય મંત્રથી આ પ્રાર્થના કરે છે. શેની માટેની? માર્ગની યાચનાની. ખરેખર માર્ગની યાચના કેમ છે? આ માર્ગની યાચના નથી, ખરેખર તો એને ઐક્યની યાચના છે. માર્ગની યાચના એટલા માટે કે માર્ગ એને છે ને સરળ પડે જવાનો, એની ગતિ રોકાય નહીં, એટલા માટે માર્ગની યાચના છે. મુખ્ય કામ એનું શું છે? મુખ્ય એનું લક્ષ્ય શું છે? હિરણ્યગર્ભ સાથે ઐક્ય. પણ માર્ગની યાચના કરે તો હિરણ્યગર્ભ સુધી પહોંચી શકે, એટલા માટે એને માર્ગની યાચના કહે. હે અગ્ને નય ગમય સુપથા શોભનેન માર્ગેણ સુપથા ઇતિ વિશેષણમ દક્ષિણમાર્ગ નિવૃત્ત્યર્થમ નિર્વિણોહમ દક્ષિણેન માર્ગેણ ગતાગતલક્ષણેન અતઃ યાચે ત્વામ પુનઃ પુનઃ ગમનાગમનવર્જિતેન શોભનેન પથા નય. જો આ બધું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. આટલી બધી આમ પ્રેમથી અરજી કરે છે, આમ દીનતાથી અરજી કરે છે. આપણે વેદાંતિ તો દીન બીન ન હોય, વેદાંતિ તો એનો મજબૂત હોય, તો એને હવે દીનતા પસંદ નથી. પણ આપણે તો અહીંયા આજે પ્રાર્થના કરે છે એ એકદમ દીન ભાવથી કરે, પ્રેમથી. ઓફકોર્સ આપણે પ્રેમથી જ કરવું જોઈએ. આપણે તો ઈશ્વરની સાથે એક થવું હોય તો ભગવાનની સાથે પ્રેમ કરવો જ પડે. પ્રેમ કર્યા વગર કોઈની સાથે એક થવાય જ નહીં ને. ઘરના વ્યક્તિઓ સાથે નથી થવાતું, પ્રેમ કરવા છતાંય નથી થતા એનો. આ તો ભગવાન છે. એટલે હે અગ્નિ દેવતા નયા એટલે કે ગમાયા, સુપથા શોભને માર્ગેણ ગમાયા, મને શોભન માર્ગથી, સુંદર માર્ગથી, બ્યુટિફુલ માર્ગ. બ્યુટિફુલ એટલે આમ જોવામાં બ્યુટિફુલ તો ખરો ને ખરો, પણ મારે જે જોઈએ છે ને એ માર્ગ એ સુંદર છે. આપણને જ ગમતું એ જ સુંદર લાગે, આપણે સુંદર લાગે એ ગમે, ને ગમે એ સુંદર હોય. એટલે સુંદર માર્ગે મને લઈ જાઓ. શોભનેના માર્ગે એટલે કે શોભન માર્ગ બે માર્ગ છે, ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયણ. તો એ બેમાં સુંદર માર્ગ કયો તો ઉત્તરાયણમાં. એટલે તમે મને ઉત્તરાયણ માર્ગે લઈ જાઓ, એવી એને પ્રાર્થના કરે છે. સુપથા ઇતિ વિશેષણમ દક્ષિણ માર્ગ નિવૃત્ત્યર્થમ.
બે માર્ગ છે, દક્ષિણ માર્ગ પણ છે, ઉત્તર માર્ગ છે. તો બેમાંથી ઉત્તરાયણ માર્ગે જ લઈ જવો એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું? તો કે સુપથા, આ વિશેષણ વાપર્યું. સુપથા, પથ એટલે પથિન એટલે માર્ગ, અને સુપથા એટલે સુષ્ટુ માર્ગ. સુષ્ટુ એટલે કે સુંદર માર્ગ. તો મને સુષ્ટુ વિશેષણ વાપર્યું આ શ્રુતિએ. એટલે સન્માર્ગથી મને લઈ જાઓ, શોભન માર્ગથી લઈ જાઓ. તો સુપથા વિશેષણ દક્ષિણાયન માર્ગની નિવૃત્તિ માટે છે. એટલે બે માર્ગ છે, એટલે મને સુપથા માર્ગ લઈ જાઓ. એટલે સુપથા ન બોલ્યો તો એને ગમે એ માર્ગે લઈ જાઓ એના કર્મ પ્રમાણે. પણ એણે કીધું સુપથા, એણે સ્પેસિફિક કીધું કે મારે સુપથા માર્ગે જ જવું છે. કેમ? તો આગળ કહે છે નિર્વિણોહમ દક્ષિણેન માર્ગેણ. આ દક્ષિણ માર્ગથી તો કંટાળી ગયો ભાઈ સર. આવન જાવન પુનરાગમનમ, એનાથી હું કંટાળી ગયો છું. હું ખિન્ન થઈ ગયો, ખેદ પામ્યો છું. નિર્વિણ કે નિર્વેદમાયા, પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયા. એ નિર્વિધ છે ને, નિર્વિધ એટલે કે વૈરાગ્ય એનામાં જન્મી ગયા. ક્યારે વૈરાગ્ય જન્મે? આપણને ક્યારે જન્મે? જ્યારે આપણને ખબર પડે કે હવે આ વસ્તુ વ્યર્થ છે, મારા જીવનમાં આનો કોઈ ઉપયોગ નથી, એવું જ્યારે મારો નિશ્ચય થાય ત્યારે આપણને વૈરાગ્ય જન્મે. ત્યાં સુધી ના જન્મે. લખોટી માટે આપણને વૈરાગ્ય જન્મી ગયો, કારણ કે આપણને આનું કોઈ મૂલ્ય રહ્યું નથી આપણા જીવનમાં. પણ પેલી સોનાની લખોટી માટે ખરું, એના માટે આપણને ખરું. એટલે જ્યાં સુધી આપણને દુનિયાવી વસ્તુમાં કે ભૌતિક વસ્તુમાં રસ છે ને, ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય જન્મે નહીં. એટલે વિવેકની વાત કરી ને, સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી. એટલે વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટ્ક સંપત્તિ હોય અને મુમુક્ષુત્વ હોય તો એ આ અધિકારી છે. આ વેદાંતનો અધિકારીની વાત કરી. એટલે આપણે એવા તો છીએ જ, થોડા ઘણા અંશે પણ ખરા. મહદ અંશે નથી, પણ થોડા ઘણા અંશે તો ખરા. એટલે આપણે આ બધું સમજીએ છીએ. એટલે આપણે આ રસ્તો ધીમે ધીમે આપણામાં એની માત્રા વધતી જશે. પણ એમ કહે છે કે સુપથા ઇતિ વિશેષમ દક્ષિણ માર્ગ નિવૃત્ત તેમ નિર્વિણોહમ દક્ષિણાયન માર્ગે. આ દક્ષિણ માર્ગ, દક્ષિણાયન માર્ગથી અત્યાર સુધી હું દક્ષિણાયન માર્ગથી આવતો જતો જ રહ્યો છું, અને આ જન્મમાં હું આવી ગયો પાછો. હવે મારે ફરીવાર જન્મવું નથી. નાવ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ ન્યૂ બર્થ. હવે મારે ત્યાં જ જવું છે, બસ ઇનફ ઓફ ઇટ. એમ થાય ને આપણને, અલમ, હવે બહુ થઈ ગયું, બસ અભી બહુત હો ગયા, અભી કુછ નહીં चाहिए. जननी जठरे शयन. हाँ, तो ऐसा होना चाहिए अपने को. वो तो शंकराचार्य ने बता दिया कि ऐसा है, मगर वो अपने को कॉन्स्टेंटली इट शुड रिमेन इन अवर मेमोरी, और अपने वर्तन में भी आना चाहिए. मेमोरी में रहेगी और वर्तन में नहीं आएगी तो भी नहीं चलेगा. એટલે इट शुड कम इन टू योर एक्शन ऑल्सो. इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन. આપણે જે કંઈ પણ ભણીએ છીએ ને એ આપણા એક્શનમાં રિફ્લેક્ટ થવું જોઈએ, આપણા વિચારોમાં રિફ્લેક્ટ થવું જોઈએ, તો જ આપણામાં આવશે. અને એ ધીરે ધીરે થતું જ હોય છે એની જાતે. અમુક તો કરતું જ, આપણે કોન્સ્ટન્ટ આ કરતા હોઈએ એટલે કંઈક ને કંઈક તો થતું જ હોય. હથોડા અંદર પડતા જ હોય, ટીચાઓ પડતા જ હોય, ઘડાતા હોઈએ આપણે. પણ છતાંય શું છે કે એની તીવ્રતા કેટલી છે, ઇન્ટેન્સિટી છે ને, એ આપણા પર આધાર છે આપણામાં. એટલે સાવધાની એ મોટામાં મોટી સાધના છે એવું કહે. એટલે એમ કહે છે કે નિર્વિણોહમ, હું તો આ ગમનાગમન દક્ષિણ માર્ગથી અત્યંત કંટાળી ગયો છું. આપણને એવો કંટાળો આવવો જોઈએ. આ કંટાળો અને ખેદ જમે, ત્રાસી ગયો, હવે નહીં જોઈએ, એવું થવું જોઈએ. દુનિયાવી વસ્તુમાં આપણને થાય છે ઘણી જગ્યાએ કે હું તો ભાઈ ત્રાસી ગયો, હવે બસ, હવે નહીં જોઈએ કોઈ. એમ દક્ષિણેના માર્ગે ને ગતાગત લક્ષણ, એ માર્ગ કેવો છે? આવવા જવાવાળો છે. અતઃ યાચે, અને તેથી હું કંટાળી ગયો છું એટલે હું યાચના કરું છું. ત્વામ, આપને ફરી ફરી યાચના કરું. પુનઃ ગમન વર્જિતે ને શોભને ને પથાનયા. એટલા માટે આ આવવા જવાવાળો, આના જાના પેલું શું કહે છે, આવન જાવન, અને એ તો ખરું. આપણા દયાનંદ સ્વામીજીનો દયાનંદ સ્વામીજી કહેતા ગતાગતમ, એટલે પેલી બસો હોય ને ઋષિકેશમાં ગતા હોય ને, હવે આવન જાવન કરનારી બસ હોય ને. એટલે એ જે આવવાવાળો અને જવાવાળો જે માર્ગ છે, વર્જિતેન એટલે વર્જિતેન એ વગરનો, આવાગમન વગરનો જે માર્ગ છે, એ માર્ગ દ્વારા અમને લઈ જા, એ દ્વારા લઈ જા. શોભને ને પથા, શોભને એટલે સુંદર માર્ગ, એટલે કે ઉત્તરાયણ માર્ગથી મને લઈ જાઓ. એના માટે એમણે સુપથા એવું વિશેષણ વાપર્યું, ઉત્તરાયણ તરફ લઈ જવા માટે. એટલે આપણે વાંચીએ, બરાબર. હવે ફૂટનોટ જોઈએ તો જોઈ લઈએ. શોભન એના 2 નંબરની ફૂટનોટ છે. જો પહેલાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે ને, એ પેલો પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે એ મંત્ર એમણે
આપણો આ જે 18મો મંત્ર પૂરો થયો ને એટલે ઉપનિષદના મંત્રો પૂરા થઈ જાય છે. એટલે એવી પ્રથા હોય સંપ્રદાયમાં, આવી પ્રથા છે પરંપરા કે ભાઈ છેલ્લે પણ શાંતિ પાઠ કરવો. એટલે અહીંયા આપણે પૂર્ણમદ વાંચી લઈએ. ચાલો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એટલે એમ કહે છે, પહેલી નંબરની ફૂટનોટ છે ને એટલે આપણે વાંચ્યું. એમાં એવું કહે છે, સમાપ્તૌ અપી શાંતિ પાઠસ્ય સાંપ્રદાયિકત્વાત યથોક્ત પ્રયોજનકત્વાચ્ચ તામ પાઠયિતુમ પ્રતીકતઃ વિનશ્યતિ ઓમ પૂર્ણમદ ઇતિ. એટલે એમ કહેવા માગે છે કે જ્યારે ઉપનિષદની સમાપ્તિ થઈ એટલે એવી પરંપરા છે, આપણી સાંપ્રદાયની પરંપરા, શંકર પરંપરા એવી છે. દરેક પરંપરામાં આવું હોય જ. એટલે આ એક પરંપરા છે કે જ્યારે તમારી ઉપનિષદ કે કોઈની પણ ગ્રંથની સમાપ્તિ થતી હોય તો તે વખતે તમારે શાંતિ પાઠથી એની પૂર્ણાહુતિ કરે. આ એક આદર છે, એક પ્રથા છે, એક પ્રણાલી છે. એટલે પ્રણાલીને આપણે અનુસરીને આપણે આ પૂર્ણમદ અહીંયા કર્યું છે. પછી બીજા નંબરની ફૂટનોટ છે સુપથા. આ જે સુપથા શબ્દ છે ને એ સમજાવે છે કે સુપથા છે ને એમાં એવું છે કે પથિન શબ્દ છે. પથિન શબ્દ છે ને એ પુલ્લિંગ છે અને પથિન શબ્દનો અર્થ થાય માર્ગ. તો હવે પથિન શબ્દ છે ને એ કઈ રીતે ડિરાવ થયો? પથા છે ને એ પથિનનો તૃતીય છે પથિન શબ્દનો. પણ સુપથા જે છે ને, સુ છે ને ઉપસર્ગ છે. સુ એ ઉપસર્ગ છે ને, સુ અને અતિ આ બે ઉપસર્ગ એવું એક સૂત્ર છે. સ્વાતિભ્ય એવું કંઈક છે, મને અત્યારે એક્ઝેક્ટ યાદ નથી. સ્વાતિભ્ય એટલે સુ અને અતિ જ્યારે લાગે ને ઉપસર્ગ તરીકે ત્યારે એ પૂજાના અર્થમાં વપરાય અથવા તો એ આદરના અર્થમાં વપરાય. એટલે સુપથા અહીંયા વપરાય. સુ જે ઉપસર્ગ છે, કારણ કે ઉપસર્ગ જ્યારે લગાડવામાં આવે ને કોઈ પણ શબ્દને તો ઉપસર્ગ ઘણું બધું કામ કરતો, એના અર્થમાં પણ ફેરફાર થઈ જાય. જ્યારે ઉપનિષદ છે ને, આપણો ઉપનિષદ શબ્દ છે તો ઉપ અને ની. હવે સદ જે ધાતુ છે એટલે સદના તો 3 અર્થ કીધા, ગતિ અને પછી અવસાધન ને ગતિ અવસાધન મને પ્રાપ્તિ, સમજો ને. એટલે ગતિ એટલે ક્યાંક લઈ જાય છે, ગતિ એટલે જ્ઞાન થાય છે, અને અવસાધન એટલે નાશ કરે છે, અને શિથિલીકરણ એટલે શિથિલ કરે. એટલે એવા 3 એના અર્થ કર્યા. એ એકલું જે ગતિ થાય તો એના અર્થ અમુક થાય. ઉપ અને ની એ ઉપસર્ગ, પ્રિફિક્સ. ઉપ અને ની જે છે ને પ્રિફિક્સ કહેવાય, એટલે ઉપસર્ગ લાગે. ઉપસર્ગ જ્યારે પણ લાગે ત્યારે એના અર્થમાં પણ પરિવર્તન આવે. એટલે અહીંયા શું છે ને એ ઉપસર્ગ છે. સુપથા, પથિનને સુપથા થયું એટલે સુપથિન જે છે ને શબ્દ થયો એના રૂપ બને. એટલે પથા, પંથાહ, પંથાનો, પંથાનઃ, પંથાનમ, પંથાનો, પથઃ, એવી રીતે એના રૂપ થાય છે. અને તૃતીય થાય છે પથા, પથિભ્યામ, પથિભિહિ, એવી રીતે થાય. એટલે અહીંયા જે પથા થયો એમના માટે એ કહે છે કે સુપથા જે શબ્દ આવ્યો એટલે બીજી ફૂટનોટમાં એવું સમજાવે છે કે કોઈ પણ આ સમાસ થયો, સુપથા છે ને સમાસ બને. કોઈ પણ બે શબ્દને ભેગા કરીને જેમાંનો કમ્પાઉન્ડ બને એ સમાસ કહેવાય. તો એ બે સમાસ બન્યા ને એટલે બંને પ્રાતિપદિક હોય. સમાસ જે હોય ને, સમાસમાં વિભક્તિ પ્રત્યય કે એવા કોઈ પ્રત્યય લાગ્યા વગર એને ભેગા કરવામાં. પ્રાતિપદિક જે હોય ને, ડિક્શનરીમાં જે એનો શબ્દ આપ્યો હા પછી પછી લગાવે સમાસ પદ બની જાય પછી એને. એટલે સમાસાંત પ્રત્યયો જે હોય એમાં એમ લખે છે કે સુપથા ઇતિ અત્ર ન પૂજનાત ઇતિ સમાસાંત પ્રતિષેધ ઇતિ આશયન વ્યાચષ્ટે શોભનેન ઇતિ. હવે શોભનેન શબ્દ વપરાયો ભગવાને, ભાષ્યકારે શું કીધું? શોભનેન પથા. હવે શોભનેન જે છે ને એ પણ તૃતીય જ છે, શોભન માર્ગ. પણ શોભનેન કીધું તો ત્યાં પથેન થવું જોઈતું. કારણ કે શોભન એ છે ને અકારાંત પુલ્લિંગ છે. શોભન બધાની વિભક્તિ વિશેષણ છે ને શોભન. તો પથિન શબ્દ જે છે એ કેવો છે? પુલ્લિંગ છે પથિન, અને એનો તૃતીય થાય છે પથા. અહીંયા પથા લીધું બરાબર છે, પણ ભગવાન ભાષ્યકારે શોભને ન કીધું. એટલે એમનું કહેવાનું એવું છે કે સુપથા જે સુપથિન થયું તો સુપથિનનું સમાસાંત, જ્યારે કોઈ પણ સમાસાંત હોય કોઈ પણ શબ્દ તો સમાસાંતમાં પછી એમાં 3 શબ્દ કીધા છે લોકોએ કે સખીન, રાજન અને સખી, રાજન અને અહન. આ બધા
સમાસના અંતે આવતા હોય તો આ શબ્દ પછી કોઈક પ્રત્યય લાગે, સમાસાંત પ્રત્યય લાગે. કોઈ પણ સમાસ બન્યો ને એ સમાસ બન્યા પછી એની પાછળ કોઈ પ્રત્યય લાગે તો કયો પ્રત્યય? એવા પાણીનીના નિયમો છે. અથવા નિયમ પ્રમાણે એક પ્રત્યય લાગે તો કે કયો પ્રત્યય લાગે? તો કે ટચ પ્રત્યય લાગે. ટચ નામનો પ્રત્યય લાગે. ટચ એટલે ટ કાઢી નાખે. ટ અને એની ઈજ સંજ્ઞા થઈ જાય, પેલો હલનતમ તરીકે જતો હોય એટલે ખાલી રહે. એટલે આવે એટલે પછી એ જે સખીન થાય તો સખીનમાંથી એનો ટી લોપ થાય. પાછો આગળ એવો સૂત્ર આવે, ટી લોપ થાય એટલે સખીન છે એનું ઇન છે એ ટી સંજ્ઞા થાય. એટલે ટી સંજ્ઞા આ બધું તમને સમજાવું છું મસ્તો છે, તમારે બહુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર નથી. એટલે એને નીકળી જાય એટલે પછી સખ થઈ જાય, સખ ખોડો, અને પછી લાગે એટલે સખ થઈ જાય, સખ થઈ ગયો, સખ થઈ. એટલે આ રીતે એવું ડિરાઈવ થયું. એટલે એમનું કહેવાનો મતલબ એવો છે કે સુપથા જે છે એમાં સુપથ થવું જોઈએ. આ નિયમ પ્રમાણે સુપથ થાય અને સુપથના રૂપ રામ પ્રમાણે થવા જોઈએ. તો રામનું તૃતીય રામેણ થાય, બરાબર. સુપથે ન થવું જોઈએ. પણ અહીંયા મંત્રમાં શું છે? સુપથા કર્યું છે. તો સુપથા એ પથિનના સુપથા થયા. અને રામ પ્રમાણે જો કરે તો રામેણ એટલે પથે ન થવું જોઈએ, પથે ન. એ કેમ નથી થયું? એના માટે આ નિયમો લાગુ પડે છે પાણીની સૂત્રના. અને એમાં એવું છે કે સુપથા જે છે એ સુ અને અતિ એ જે બંને જે સ્વાતિભ્ય એ આદરાર્થે હોય કે આરાધનાના અર્થમાં હોય તો એને એ ફેરફાર લાગુ ન પડે, એને એ પ્રત્યય ન લાગે, સમાસાંત પ્રત્યય એને લાગુ ન પડે, એવો નિયમ છે પાછો. એટલે એ નિયમને કારણે અહીંયા સુપથિન રાખ્યું અને સુપથિનના રૂપો જે છે એ પથિન પ્રમાણે થયા એટલે સુપથા શબ્દ બને. સમજ પછી આટલું આમાં કહેવા ઇનંતા ઇનંત એટલે એમ કહે છે સુપથા ઇત્રી ન પૂજના. એટલે પૂજન જ્યારે પૂજનના અર્થમાં હોય ત્યારે આ સમાન શાંત પ્રત્યય લાગતો નથી. એટલે અહીંયા ટચ પ્રત્યય લાગ્યો નહીં અને એટલા માટે આ સુપથ નથી થયું પણ સુપથિન જ રહ્યું. પછી એના તૃતીયાના રૂપ સુપથા હા કર્યું. પછી ત્રીજી ફૂટનોટ આવે છે અહીંયા સુપથા. હા, ત્રીજી ગતાગત લક્ષણ એના જે છે ને ત્રીજી લીનમાં આમાં ગતાગત લક્ષણ એમાં ત્રીજી છે ગતાગત લક્ષણ એન ઇતિ અન્યયા વર્તતે પુનઃ ઇતિ. એટલે ભગવાને કીધું ને કે શુક્લ કૃષ્ણ ગતિ હેતે જગત શાશ્વતે મતે એકયાત્ય નાવૃત્તિ અન્યયા વર્તતે પુનઃ. એક જે ઉત્તરાયણ માર્ગ છે એનાથી આવર્તન થતું નથી, પુનરાવર્તન થતું નથી, પણ જે કૃષ્ણ ગતિ છે એના દ્વારા એનું પુનરાવર્તન થાય છે. એટલે આ જે સાધક છે એ બધું સમજે છે આ બધું કે શુક્લ ગતિ છે ત્યાંથી પુનરાવર્તન થતું નથી અને કૃષ્ણ ગતિ છે ત્યાંથી પાછા આવવું પડે છે. એટલે હું જે કંઈ મેં સાધના કરી છે એ કૃષ્ણ ગતિ માટે નથી કરી, દક્ષિણાયન માટે નથી કરી, મેં સાધના કરી છે મુક્તિ માટે અને એ ગતિ છે ઉત્તરાયણ માર્ગની. તો એ ઉત્તરાયણ માર્ગની મારી ગતિ છે એટલા માટે એણે પ્રાર્થના કરી. એટલે ભગવાને પણ આનો વાત કરી છે. શુક્લ કૃષ્ણ ગતિ છે તે બે પ્રકારની ગતિ ભગવાને કીધી છે, એક શુક્લ ગતિ અને એક કૃષ્ણ ગતિ. એક ગતિ છે ત્યાંથી પાછા આવવાનું છે, બીજી ગતિ છે ત્યાંથી પાછા આવવાનું નથી. એટલે અહીંયા ફૂટનોટમાં એવું કે અન્ય આ વર્તતે પુનઃ. એટલે જે બીજી ગતિ છે કૃષ્ણ ગતિ છે એના દ્વારા પુનરાવર્તન છે. ઇતિ ભાવ સ્મૃતે એટલે ભગવદ્ ગીતામાં આવું કહેવામાં આવ્યું છે. પછી જુઓ ચોથો નંબરનું બસ આટલી છે. હવે આગળ વાંચીએ ભાષ્ય. રાયે ધનાય કર્મફલ ભોગાય ઇત્યર્થ અસ્માન યથોક્ત ધર્મફલ વિશિષ્ટાન વિશ્વાની સર્વાણી હે દેવ વયુનાની કર્માણી પ્રજ્ઞાનાની વા વિદ્વાન જાનન. રાયનો અર્થ શું? ધનાય. ભાષ્યકાર આપણે એનો અર્થ આ બધા છે વૈદિક શબ્દો છે એટલે આપણને બધા આ શબ્દો બહુ આમ સામાન્ય વપરાશમાં ન જોયા. હા, એ વપરાતો હોય પણ એ મૂળ શબ્દ છે વૈદિક શબ્દ છે. હા, રઈ પણ છે ને, રઈ છે, રઈ અને પ્રાણ જે પેલા પ્રશ્નોપનિષદમાં આવ્યા. હા, એટલે રાય મુકુંદ રાય મુકુંદ રાય આપણે એ તો આદરના અર્થમાં. હા, તો આ રાય એટલે કે ધનાય
ધનાય એટલે શું? કર્મફલ ભોગાય ઇત્યર્થ. રાયે ધનાય, એણે કહ્યું ને અગ્ને નય સુપથા રાયે. શેના માટે તને સુપથા પર લઈ જવું? તો કે ભાઈ રાયે, મારા જે મેં કંઈ કર્મ કર્યા છે એ કર્મ ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ભોગવવા માટે મને. હવે આ ભોગવવાની વાત કરે છે. ભોગવવા માટે તો કે ને એણે જે કંઈ સાધના કરી એ તો નિષ્કામ ભાવથી કરી, એક્ય થવા માટે. તો અહીંયા એ કેમ આવ્યું? ભોગવવા માટેની વાત કેમ આવી? તો એના માટે જુઓ ફૂટનોટ આપી છે 4 નંબર. કર્મફલ ભોગાય ઇતિ નિષ્કામેન અપી આનુષાંગિકત્વેન ભોગસ્ય અવર્જનીયત્વમ અવગંતવ્યમ. કે અમે નિષ્કામ કર્મ પણ કરો. કર્મનો નિયમ એવો છે, કર્મ કરો એટલે એને ભોગવવું જ પડે. મહાપુરુષો કર્મ કરતા આપણે જોઈએ ને, મહાપુરુષો જુએ છે, જીવન મુક્ત પુરુષ છે, એને કોઈ નિષ્કામ કર્મ જ કરે, એને લોક સંગ્રહાર્થે, એને પોતાનો કોઈ એજન્ડા નથી, પોતાને કંઈ મેળવવાનું નથી, છતાં એ કર્મ કરતાં આપણે જોઈએ છીએ ને. તો એના પુણ્ય કર્મો ક્યાં જતા હશે? હા, એટલે એમાં એવું છે કે જે પુણ્યકર્મ એ લોકો કર્યા ને એ પુણ્યકર્મ એના જે સાધકો હોય, શિષ્ય હોય એને પ્રાપ્ત થાય. અને પાપ કર્મો ક્યાં જાય? જે એની નિંદા કરતા હોય ને એને જાય. એટલે મહાપુરુષોની નિંદા નહીં કરવી, બીજા આમ તો કોઈની નહીં કરવી, કારણ કે આપણે ઓળખતા જ નહીં કોણ મહાપુરુષ છે. બહાર એનું કારણ છે બહારના વ્યવહારથી આપણને ખબર જ ન પડે કે આ મહાપુરુષ. ગાંડા એવો લાગે આપણને, આમ કર્યા કરતાં આપણે એમ કે આ કેવું છે બિલકુલ, પણ યુ ડોન્ટ નો. ઉન્મત્તવત એ વર્તન કરતા એવા. અને આ બધા અવધૂતો હોય છે, બધા એવા જ હોય છે. આપણને રખડતા દેખાય, આમ ગમે એવા દેખાય, ગમે એમ વર્તતો એને દુનિયાની સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી. પણ એટલે કોઈની પણ નિંદા ન જ કરવી, આમ તો નિંદા ન જ કરવી જોઈએ, પણ છતાં આપણો એક સ્વભાવ એવો બની જાય ને ઘણીવાર આપણે આમ કોઈને આમ તિરસ્કાર થઈ જવું એ નહીં કરવાનું. એટલે કર્મફલ ભોગાય ઇતિ નિષ્કામેન અપી આનુષંગિકત્વેન ભોગસ્ય અવર્જનીયત્વ. ભોગ તમારે ભોગવવા જ પડે. કર્મ કરો એટલે ઇનવેરિયેબલી તમારે અવશ્ય ભોગવવા જ પડે. ભલે કર્મ તમે એટલે ના ભૂંગતે કર્મ ક્ષીયતે કર્મ, કર્મને ભોગવ્યા વગર એ ક્ષીણ થાય જ નહીં. તો એટલા માટે તમારે એટલે ભોગવવા. આનુષંગિક એટલે કોઈ પણ કર્મ તમે કરો ને એને ફળ આપવું જ પડે. હવે ફળ ક્યાં નહીં આપવું ને ક્યાં આપવું એ નક્કી પરમાત્મા કરે. હવે આણે જે સાધના કરી છે, હવે એણે સાધના કરી એટલે એ કર્મના ફળ ભોગવવાની પાછળ એનો હેતુ શું છે? કે મારો માર્ગ સરળ થાય અને તમારી સાથે ઐક્ય બને. બીજું કંઈ એને કોઈ ભૌતિક કામનાઓ નથી એની, કે બીજી કંઈ એને જોઈતી નથી બધી સિદ્ધિઓ. એને તો કામના એક જ છે કે મારે તમારી સાથે એક થવું છે. એટલે એને રિમાઇન્ડ કરે છે, જસ્ટ રિમાઇન્ડિંગ, જસ્ટ રિમેમ્બર વોટ આઈ હેવ ડન થ્રુ આઉટ માય લાઈફ. મેં તમારી પ્રાર્થના કરી છે, તમારા યજ્ઞ કર્યા છે, તમારા માટે કર્મ કર્યા છે, અને એ જ ભાવનાથી કર્યા છે. કઈ ભાવના? તમારી સાથે ઐક્યની ભાવના. એટલે એમ કહે છે કે નિષ્કામ એટલે પેલો પૂછે છે કે આ ઉપાસક જે છે નિષ્કામ કર્મ કર્યું તો ખરું, અને કોઈ પણ કર્મ એટલે એને ફળ તો આપવું જ પડે. એટલે એમ કહે છે કર્મફલ ભોગાય. આજે પ્રાર્થના કરીને એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજ આપણને કહે છે, રાયે એ પ્રાર્થના કરે છે મને કર્મફળની ભોગ માટેની તમે કર્મફળના ભોગ કરવા માટે તમે મને માર્ગ આપો. તો હવે માર્ગ માટે કેમ ઈચ્છા કરે છે? કર્મફળ ભોગવવા માટે કરે છે. તો કે કર્મફળ ભોગવવાનું એટલા માટે કે કોઈ પણ કર્મ તમે કરો તો એનું ફળ તમારે ભોગવવું પડે, પછી તમે સારું કર્મ જ મળે. એટલે એ કહેશે આગળ કે મારા કુટિલ કર્મ છે એને દૂર કરો ભાઈ, એ મને નડે નહીં. એટલા માટે એ નડતરરૂપ ના થાય મારી સાધનામાં, મારા ધ્યેયમાં. એટલે કર્મફળ ભોગાય ઇત્યર્થ. પછી આગળ ભાષ્યમાં કીધું અસ્માન યથોક્ત ધર્મફલ વિશિષ્ટાન. હું કેવો છું? હું કર્મ કરું છું. કેવા કર્મ કર્યા મેં? સકામ કર્મ કર્યા કે જે કંઈ નિષ્કામ કર્મ કર્યા, પણ કેવા છે? ધાર્મિક કર્મ છે. કર્મ કર્યા મેં. હવે કર્મ કરું એટલે મને ફળ ભોગવવાના જ છે. ધર્મ કરું એટલે પુણ્યના ફળ મને મળવાના છે, સારા મને સુખના ફળ મળવાના છે. તો હું અત્યારે કર્મ કરું, ફળ તો ક્યારે મળશે? ભવિષ્યમાં મળશે. પણ અત્યારે એમ કહે છે કે ધર્મફલ વિશિષ્ટા. હવે હું વિશિષ્ટ થઈ ગયો, મેં કર્મ તો કરી નાખ્યું, એટલે હું પોતે તો વિશિષ્ટ કર્મ ફળ ભોગવવા માટેનો અધિકારી બની ગયો. ભલે ફળ મને ભવિષ્યમાં મળવાનું છે, પણ અત્યારે તો હું કેવો થઈ ગયો? વિશિષ્ટ થઈ ગયો. આઈ એમ અધિકારી ફોર માય એન્જોઈંગ માય કર્મ. એટલે એના માટે હું અધિકારી બની ગયો. એટલે એમ કહે છે કે ધર્મફળ વિશિષ્ટાન. હું એવો છું, કર્મફળ ભોગવવાનો અધિકારી છું.
વિશ્વાની સર્વાણી હે દેવ, એટલે બધા જ કર્મો જે કંઈ પણ મેં કર્યા, ઉપાસના કરી, કર્મ કર્યા, એ બધાના કર્મફળનો ભોગવવા માટેનો હું હવે અધિકારી છું, હક છે મારો. બરાબર. વયુનાની કર્માણી પ્રજ્ઞાનાની વા વિદ્વાન જાનન હે વિદ્વાન, તમે હે ભગવાન તમે જાણો છો, હે દેવ તમે જાણો છો આ બધું, તમે મારા સાક્ષી છો. આટલું બધું આપણી દાદાગીરી તો કરવી જોઈએ, જેટલું કર્યું છે એના માટે કરી શકીએ. એ ખરું. હા જાનન હે દેવ વયુનાની કર્માણી. વયુનાની એટલે શું છે? 6 નંબરની ફૂટનોટ છે, જુઓ. વયુનાની એટલે પહેલાં 5 નંબરની ફૂટનોટ જોઈ લઈએ. ધર્મ વિશિષ્ટસ્ય ફલ વૈશિષ્ટ્ય અવશ્યમ ભાવ નિશ્ચયાત અધુના એવ તદાહ ફલ વિશિષ્ટાની. એટલે જે કોઈ કર્મ કર્યા ને એણે કર્મ કર્યા એનું એ કર્મવાળો તો થઈ ગયો, ધાર્મિક કર્મવાળો તો થઈ ગયો, પણ એનું ફળવાળો પણ એ બની ગયો. એટલે એ વિશિષ્ટ બની ગયો, કર્મફળનો અધિકારી બની ગયો. એટલે ભવિષ્યમાં એને મળવાનું છે ફળ, પણ છતાં પણ એ શું છે? ફલ વિશિષ્ટાન કીધું એને, કે એ ફળ વિશિષ્ટ બની ગયો. ધાર્મિક કર્મ કર્યા, પુણ્ય કર્મ કર્યા, એટલે પુણ્ય કર્મના ફળ જે એને કંઈ મળવાના છે એનાથી વિશિષ્ટ થઈ ગયો. એણે એને બુક કરી દીધું પોતાનું, એનું બુકિંગ થઈ ગયું, કર્મફળ ભોગવવાનું બુકિંગ એનું નક્કી થઈ ગયું, એવું છે. અને 6 નંબરની છે ફૂટનોટ, એમાં નિઘંટવ વયુન શબ્દ છે. આ વયુન શબ્દ પણ વૈદિક શબ્દ છે, એટલે વયુન શબ્દનો અર્થ શું કરવો એના માટે કહે છે. આમાં શું છે? શબ્દોના અનેક અર્થો થતા હોય, એટલે નિઘંટુ છે ને, એ નિઘંટુ એટલે વૈદિક કોષ છે. એટલે વૈદિક કોષમાં જે એનો અર્થ આપ્યો ને એના પણ ઘણા બધા પર્યાય શબ્દો આપ્યા, પણ એ કયો શબ્દ અહીંયા લાગુ પડે એ ભાષ્યકાર આપણને કહે, આપણને ખબર ન પડે. આપણે તો બધા 1000 શબ્દોના અર્થ આપ્યા, એમાંથી આપણને કયો પ્રોપર લેવાનો એપ્રોપ્રિએટ એ કહે. નિઘંટવ વયુન શબ્દ છે પ્રજ્ઞાનામ એટલે પ્રજ્ઞા એવો અર્થ પણ થાય છે વયુન શબ્દ. નામ શું? પઠિતત્વેપી કર્મ નામ પઠિત ક્રતુ શબ્દ પર્યાયત્વાદ. એટલે જે આ વયુન શબ્દ છે એ વયુન શબ્દ એનો પ્રજ્ઞા એવો અર્થ પણ થાય છે. પ્રજ્ઞા એટલે જ્ઞાન. વયુન શબ્દનો અર્થ પ્રજ્ઞા પણ થાય છે. પછી બીજું શું કીધું? એવું પઠિતત્વે નિઘંટુમાં એવું વાંચવામાં આવે છે, છતાં પણ કર્મ નામ પઠિત ક્રતુ શબ્દ પર્યાયત્વાદ, એટલે કર્મ જે છે એ પણ એનો અર્થ થાય છે. કારણ કેવી રીતે થાય છે? તો ક્રતુ શબ્દ છે ને, એ ક્રતુ શબ્દનો અર્થ કર્મ થાય છે, અને ક્રતુ શબ્દનો પર્યાય શબ્દ વયુન પણ થાય છે. એટલે જો આપણે આગળની ફૂટનોટ આપી છે એમાં કહે છે, આગળ છે ને 46મા પાના પર 6 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. આપણે જોઈ ગયા ફૂટનોટ નંબર 6 જુઓ. 6 નંબરની ફૂટનોટ. તદેવ સત્યમ બ્રહ્મ, ત્યાં ક્રતુ શબ્દ આપણને સમજાવ્યો. તદેવ સત્યમ બ્રહ્મ સંકલ્પેન ચિરમ, મળ્યું ને? તદેવ સત્યમ બ્રહ્મ સંકલ્પેન ચિરમ વિષયીકરણાત નિગીર્ણમ ઇવ સત તદ અભિન્ના આત્મતામ ઇવ આપન્નમ તદાત્મના સંબોધ્યતે. એ પછી સંકલ્પવાચીના, એટલે એમાં એવું કીધું ને, પેલા એ સંકલ્પ કર્યો, સત્ય બ્રહ્મનો એને સંકલ્પ કર્યો, અને સંકલ્પથી એ સત્ય બ્રહ્મ સાથે ઐક્ય થવામાં એ સંકલ્પ કરે છે. અને એ દ્વારા પ્રત્યક્ષ નથી, એ સંકલ્પ દ્વારા એને યાદ કર્યા. ક્રતુસ્મર કૃતમ સ્મર જે કહ્યું ને એને સમજાવે છે ક્રતુનો અર્થ શું કરવાનો એના માટે. પછી એણે કીધું સંકલ્પ વાંચીના ક્રતુ શબ્દેના. આ ક્રતુ શબ્દ શું છે? ક્રતુનો અર્થ સંકલ્પ કરે, રિઝોલ્વ. આપણે ઇંગ્લિશમાં રિઝોલ્વ કહીએ, એટલે કંઈક સંકલ્પ કર્યો, મેં નક્કી કર્યું, ધીસ ઇઝ માય રિઝોલ્વ, ધીસ ઇઝ ફાઇનલ, એમ કરીને આપણે કહીએ. એટલે અહીંયા આ સંકલ્પ કરીને બધી સાધના કરીએ. એટલે એમ કે છે ક્રતુ શબ્દેન ઇતિ સંકલ્પ વાચીના ક્રતુ શબ્દેન ઇતિ આશયન ક્રતો સંકલ્પાત્મક ઇતિ સંકલ્પ અભિન્ન. ક્રતુ એટલે સંકલ્પથી અભિન્ન, એટલે સંકલ્પ જ. ક્રતુ શબ્દ, આગળ વાંચું છું. ક્રતુ શબ્દ નિઘંટવ દ્વિતીય અધ્યાય આરંભે અપહ અપન ઇત્યાદિ. ક્રતુ શબ્દનો આવી રીતે પણ અર્થ છે બીજા અધ્યાયમાં, નિઘંટુના બીજા અધ્યાય. કર્મ નામ શું પઠિત્વા, એટલે એમાં કર્મ નામ એટલે કર્મ, ક્રતુનો અર્થ કર્મ થયો એવું આ નિઘંટુમાં આપવામાં આવ્યું છે. આપણે બધું એને પુરવાર કરવાની આપણે જરૂર નથી, એને આપ્યું છે, માની લેવા. પઠિત્વા પુનઃ, ફરીવાર તૃતીય અધ્યાય 9મ ખંડે, નિઘંટુમાં જ 3જા અધ્યાયમાં 9મા ખંડમાં
કેતઃ કેતુઃ ચેતઃ ચિત્તમ ક્રતુઃ અસુઃ ધીઃ શચીઃ માયા વયુનમ અભિખ્યા ઇતિ એકાદશ પ્રજ્ઞાનામાની ઇતિ અત્ર પ્રજ્ઞાનામસુ ચિત્ત પર્યાયત્વેન પઠ્યતે. એટલે આ 11 નામ આપવામાં આવ્યા, પર્યાય, ક્રતુ શબ્દના પર્યાય અર્થ આપવામાં આવે. એમાં ક્રતુ પણ આવ્યો અને વયુનમ પણ આવ્યું. આપણું ધ્યાન ત્યાં દોરે છે કે આ વયુન શબ્દનો અર્થ કર્મ કેમ કર્યો, કારણ કે ક્રતુ કર્યો, કારણ કે ક્રતુનો અર્થ કર્મ કર્યો, એટલે અહીંયા કર્મ લેવાનો. જે આ અગ્નેય નયસુપથારાય અસ્માન વિશ્વાની દેવ વયુનાની વિદ્વાન, તમે મારા કર્મોને જાણો છો, આપ કર્મના જાણકાર છો, તેથી તમે આ બધું લક્ષ્યમાં રાખો. અને જે કંઈ કુટિલ કર્મ આગળ કહેશે કે જે કંઈ ખરાબ કર્મો મેં કર્યા, પાપ કર્મો કર્યા, એને તમે ધ્યાનમાં નહીં લેતા, એને નાશ એને બાજુ પર કરી નાખો. કારણ કે તમે શક્તિ, તમારામાં શક્તિ છે, સામર્થ્ય છે. મારામાં પાપ કર્મને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય નથી અને પુણ્ય કર્મના ફળ આપવાનું એ સામર્થ્ય મારામાં નથી, તમારામાં જ. એટલે એમ કહે છે. તો જુઓ, રાયે ધનાય કર્મફલ ભોગા ઇતિ અસ્માન યથોક્ત ધર્મફલમ વિશિષ્ટાન વિશ્વાની સર્વાણી હે દેવ વયુનાની કર્માણી પ્રજ્ઞાનાની વા વિદ્વાન. એટલે અહીંયા શબ્દ કર્યો આપણે, વયુનાનીનો અર્થ શું કર્યો? કર્માણી પ્રજ્ઞાનાની, એટલે મારા કર્મ અને મારું જ્ઞાન, એ બંને જ્ઞાન એટલે અહીંયા ઉપાસના આપણે સમજીએ. એટલે ઉપાસના અને કર્મ જે કંઈ મેં કર્યા એ બધાનું તમે ધ્યાનમાં લેજો, એ લક્ષ્યમાં રાખજો. અને એના માટે હું તમને યાદ કરાવું છું, કારણ કે તમે બધું જાણો છો ભગવાન. એટલે એ લક્ષ્યમાં રાખીને મને આ ઉત્તરાયણ માર્ગનો પાથ, મને માર્ગ બતાવો. આગળ વાંચીએ. કિંચ યુયોધી વિયોજય વિનાશય અસ્મત અસ્મત્તઃ જુહુરાણમ કુટિલમ વંચનાત્મકમ એનઃ પાપમ તતઃ વયમ વિશુદ્ધાઃ સંતઃ ઇષ્ટં પ્રાપ્સ્યામઃ ઇતિ અભિપ્રાયઃ. કિંચ, અને વળી શું કહે છે પાછો? આ જે સાધક છે ને, ઉપાસક, એ પાછો ભગવાનના હજી પ્રાર્થના એની અધૂરી છે, એટલે હજી કહે છે કિંચ યુયોધી વિયોજય. યુયોધી એટલે શું કહે છે? વિનાશ કરો. વિનાશય, શેનો વિનાશ કરો? બધા કર્મોનો વિનાશ કરો? તો કે ના. અસ્મત્ત, અસ્મત, અસ્મત એટલે અસ્મત્ત, મારામાં જે રહેલા છે ને, અસ્મત્ત એટલે મારામાં રહેલા. શેનો? જુહુરાણમ. જુહુરાણમનો અર્થ આપે છે ભગવાન ભાષ્યકાર કુટિલમ, કુટિલ કર્મ, કપટી કર્મ, મૂલ્યો, હા, વંચનાત્મક કર્મ, એટલે કોઈને છેતરપિંડી કરી હોય, છઠ કર્મ કર્યા, એ બધા ઘણા બધા આપણે કર્યા, આપણને ખબર નથી. આપણને એમ લાગે મેં તો બધું સાચું જ કર્યું, મેં કંઈ કર્યું નથી. આપણે તો બધું આપણને એવું લાગે. ભલે ને કર્મ આમ મોટા મોટા કર્મ દેખીતા ન હોય, પણ ઘણી રીતે આપણે અંદર ખાને આપણે ઘણું બધું કોઈને છેતરપિંડી કરીએ હોય, આપણને ખબર નથી. પૂર્વમાં કરીએ, ભૂતકાળમાં કરીએ, તો એમ કહે છે. અને પૂર્વના જન્મનાય કરેલા હોય એ પણ ભેગા તો ખરા જ ને, એ પણ ગણવાના જ ને. આપણને અત્યારે જ્ઞાન નથી એનું, આપણે ભલે આ જીવનમાં પ્રમાણિકતાથી જીવીએ, નીતિમત્તાથી જીવ્યા, પણ પૂર્વના હોય તો આપણે, એટલે એની આપણે ભગવાનને કહેવું પડે કે ભાઈ પૂર્વના આ જન્મના તો જે હોય, પણ પૂર્વના પણ ખરા ને ખરા. એટલે એમ કે કુટિલમ વંચનાત્મકમ એનઃ, એટલે કે પાપમ, એ બધાનો તમે વિનાશય, તમે એ બધાને નષ્ટ કરી દો, નષ્ટ કરી દો. ચલો, 5મા નંબરની ફૂટનોટ છે એ આપણે વાંચી લીધી. હા ના. કિંચ યુયોધિ વિયોજય વિનાશય અસ્મત્ત જુહુરાણમ કુટિલમ વંચનાત્મકમ એન પાપમ. હા, ત્યાં ફૂટનોટ નથી. તતઃ વયમ વિશુદ્ધાઃ સંતઃ. જેથી કરીને આ બધા નાશ કરવાનું કેમ કીધું? જેથી કરીને હું શુદ્ધ બની જાઉં. મારું સૂક્ષ્મ શરીર છે ને, અત્યારે વિદાય કોણ કરે છે? સૂક્ષ્મ શરીર વિદાય લે છે. આ સ્થૂળ શરીર તો ભસ્મ થઈ ગયું, પતી જવાનું છે. એટલે હવે સૂક્ષ્મ શરીર જે વિદાય લે છે એને તમે શું કરો? જેથી કરીને વયમ વિશુદ્ધાઃ સંત, હું વિશુદ્ધ બની જાઉં. ઇષ્ટમ પ્રાપ્સ્યામાં, મારી ઈચ્છનીય વસ્તુ હું પ્રાપ્ત કરું. મારી ઈચ્છનીય વસ્તુ શું છે? તમારી સાથે મારે ઐક્ય કરવું છે, એટલે એ હું પ્રાપ્ત કરું. ઇતિ અભિપ્રાય. કુટિલ કર્મોને તમે નાશ કરી નાખો, જેથી કરીને હું શુદ્ધ બનું અને શુદ્ધ બનીને હું તમારી સાથે ઐક્ય પ્રાપ્ત કરું.
એ મારી અંતિમ ઈચ્છા છે. કિંતુ ભાષ્યમાં છે કિંતુ વયમ ઇદાનીમ તે ન શક્નુમઃ પરિચર્યામ કર્તુમ ભૂયિષ્ઠામ બહુતરામ તે તુભ્યમ નમ ઉક્તિમ નમસ્કાર વચનમ વિધેમ નમસ્કારેણ પરિચરેમ ઇત્યર્થઃ. તો હવે ભાષ્યકાર સમજાવે છે કિંતુ વયમ ઇદાનીમ તે કિંતુ એટલે પરંતુ. પરંતુ શું? વયમ એટલે કે અમે ઇદાનીમ એટલે અત્યારે તે ન શક્નુમઃ હું અત્યારે એવો સમર્થ નથી, મારામાં એવી શક્તિ નથી, અમારામાં કંઈ નથી. પરિચર્યામ કરતું તમારી પરિચર્યા તમારી સેવા કરવા માટેની પણ મારામાં હવે શક્તિ રહે. અત્યાર સુધી મેં જીવન દરમિયાન કરી, પણ હવે મારી યજ્ઞ કરવાની શક્તિ નથી, કર્મ કરવાની શક્તિ નથી, ધર્મ કરવાની શક્તિ નથી. ભૂયિષ્ઠામ બહુ તો હવે હું શું કરું? ભગવાન મારી પાસે હવે બીજો કોઈ રસ્તો નથી, મારી પાસે એક જ સાધન છે. ભૂયિષ્ઠામ બહુતરામ તે તુભ્યમ નમ ઉક્તિમ નમસ્કાર વચનમ. હવે ઉક્તિમ મારી આ એક જ ઉક્તિ છે, નમસ્કાર, આપને નમસ્કાર, આપને નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. ભૂયિષ્ઠામ નમસ્કાર, અત્યંત એકદમ આમ કહીએ ને કે એકદમ આમ પ્રેમથી અને ભાવનાથી એ કહીશ, બસ ભગવાન હવે નમસ્કાર, મારી હવે કોઈ શક્તિ રહી નથી, હું તમારી સેવા કરવાને માટે હવે કોઈ અત્યાર સુધી તમારી સેવાના ભાવથી જ મેં બધું કર્યું છે, જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા આપની સેવાના ભાવથી જ કર્યા, પણ હવે મારી પાસે બીજી કોઈ હવે સેવા કરવાનું સામર્થ્ય રહ્યું નથી, શક્તિ નથી, એટલે હવે મારી પાસે એક નમસ્કાર સિવાય કંઈ નથી. એટલે નમસ્કાર વચનમ વિધેમ એટલે હું તમને નમસ્કાર કરવા માગું છું, નમસ્કાર કરું છું. વિધેમ જો 1 નંબરની ફૂટનોટ છે 48માં પાના, કુર્યામ ઇત્યર્થ. વિધેમ એટલે કુર્યામ, હું કરું છું. કુર્યામ એટલે શું? કુર્મઃ. કુર્યામ એટલે વિધિ નથી, આ તો કુર્યામ એટલે વિધ્યર્થ છે. કુર્યામ કરવી જોઈએ, એ કરવી જોઈએ નહીં. કુર્મઃ એટલે પછી ટિપ્પણીકાર સમજે, કુર્મઃ એટલે હું કરું છું. ટિપ્પણીકારે કર્યું કુર્મઃ ઇતિ. કુર્યામ છે ને એ વિધિ થયું, એટલે હું તારે કરવું જોઈએ એવું થયું, પણ હું કરવું જોઈએ નહીં, કુર્મઃ એવું છે. એટલે તમારે હું કરું છું. નમસ્કારેણ પરિચરેમાં, નમસ્કારેણ બીજી છે, બીજી ફૂટનોટ. ફલિતમ આહ નમસ્કારેણ પરિચરેમ ઇત્યર્થ. એટલે અમે નમસ્કાર દ્વારા પૂજા કરીએ છીએ. અત્યારે મરવા પડ્યો છે બિચારો, એટલે એની પાસે કોઈ શક્તિ નથી, બીજી કોઈ એના માટે સાધના કરવાની કોઈ સામર્થ્ય નથી, એટલે કહે છે બસ નમસ્કાર. ભગવાન હવે નમસ્કાર એટલું કહી દો ને તો એ સારે, નમો નમઃ કરી દો ને કોઈને પણ, ભગવાનને કહો, સ્વામીજીને કહો, કોઈને પણ નમો નમઃ કહો એટલે બધું આવી જાય. એટલે એવું ભાગવતમાં આવ્યું છે, એકવાર મેં વાંચ્યું, નમો નમઃ કહો ને એટલે તમારે બધું આવી. બીજું તમે બહુ વખાંડા કરો, મહાત્મા ન કહો, તમે બીજું કંઈ ન જાણતા, તો નમો નમઃ કહો એમાં તમારી શરણાગતિ આવી ગઈ, તમારો ભાવ આવી ગયો. ખાલી નમો નમઃ કેવું, હરિશરણમ નમો નમઃ. હા, એ બધા સારા છે. ભગવાન તો ભાવ જોઈએ, હું છું આપણો ભાવ જોઈએ, દેટ્સ ઇટ. એટલે કે તદુક્તમ ફૂટનોટ 2 નંબરમાં નમસ્કારેણ પરિચરેમ ઇતિ તદુક્તમ નિઘંટૌ ઇરજ્યતિ વિધેમ સર્પયતિ નમસ્યતિ દવસ્યતિ રુધ્નોતિ રુણદ્ધિ રુચ્છતિ સર્પતિ વિવાસતિ ઇતિ 10 પરિચરણ કર્માણ ઇતિ. એટલે આ બધા જે છે ને પર્યાય શબ્દો છે. નમસ્કારેણ જે કીધું ને, નમસ્કારેણ એ નમસ્કારેણ પરિચરેમ, એટલે આ વિધેમ શબ્દ વપરાયો ને, એ વિધેમ શબ્દ શેના માટે વપરાયો એ કહે છે કે આ નિઘંટુમાં વિધેમ જે છે એ વિધેમ શબ્દ શેના માટે છે? નમસ્કાર પરિચરેમ, સેવન કરવાના, સેવા કરવાના અર્થમાં છે. એટલે આ નિઘંટુ જે છે ને એમાં ઇરજ્યતિ, વિધેમ, સર્પયતિ, નમસ્યતિ આ બધા એના પર્યાય શબ્દ. નમસ્કાર કરવા એ પણ પર્યાય શબ્દ છે, વિધેમ એ પણ પર્યાય શબ્દ છે. એટલે આ બધા અહીંયા વિધેમ શબ્દ જે વપરાયો અને નમસ્કાર શબ્દ વપરાયો ને એ દ્વારા એમ કહે છે કે હું હવે તમને નમસ્કાર કરું, પ્રણામ કરું છું, એ સિવાય મારી પાસે હવે આપણે આપવાનું કંઈ રહ્યું નથી, કર્મ કરવાની મારામાં શક્તિ. આ રીતે આપણું ઉપનિષદ અહીંયા પૂરું થયું, ઉપનિષદના મંત્રો અહીંયા પૂરા થઈ જાય છે. હવે આગળ ભાષ્યકાર જે ચર્ચા કરે છે ને એ કોઈક આપણા જે કંઈક સંશયો હજી રહી ગયા હોય કોઈકના મનમાં, કારણ કે જે પેલા સંભૂતિને અસંભૂતિને
જે બધા પેલા મંત્રો છે ને, વિદ્યામ ચ સ વેદો ભયમ સહ વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે, એ જે બધા મંત્રો છે એમાં થોડી હજી કંઈક ગૂંચવાડો હજી રહી ગયો. એને ક્લિયર કરવા માટે, એને સ્પષ્ટ કરવા માટે ભાષ્યકાર હવે આગળ ચર્ચા કરે છે. પણ ઉપનિષદનો ભાગ જે છે એ બધો અહીંયા પૂરો થઈ જાય. આપણે આટલું પૂરું કરીએ, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે હવે આ આગળનું જોઈશું ભાષ્ય. એ પણ ખાસી ચર્ચા છે. આ મંત્ર આપણે અહીંયા પૂરો કરી નાખ્યા. ઉપનિષદના મંત્રો અહીંયા પૂરા થઈ જાય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. આપણે હજી ભાષ્ય ને એ બધું બાકી છે ને, એટલે આપણે